वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। সকলো শৰণ প্ৰণাম। লগতে আমাৰ আৰাধ্য শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা মাধৱ, শ্ৰী জগন্নাথ বলদেৱ সুভদ্ৰা মহাৰাণী, সুদৰ্শন চক্ৰ, শ্ৰী পঞ্চতত্ত্ব, নৃসিংহদেৱ, প্ৰহ্লাদ মহাৰাজ, গুৰু পৰম্পৰা, জয় গোস্বামী, লগতে সন্মুখত থকা শ্ৰী সীতাৰাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, জানকী, ভৰত, শত্ৰুঘ্ন, সকলোকে প্ৰণাম। আৰু আপোনালোক যিসকল আছে উপস্থিত সকলোকে প্ৰণাম। লগতে অজ্ঞাত বশত যিসকলক অদৃশ্য ৰূপেও যিসকল আছে সকলোৰ চৰণত প্ৰণাম। আপোনালোকৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে কৃপা কৰি পিনি আশীৰ্বাদ বৰ্ষণ কৰে, যে যি অলপ সময় আবেগক্ৰমে সেৱা কৰিবলৈ পাইছোঁ, সেই সেৱা যাতে গুৰু, গৌৰাংগ আৰু আপোনালোকৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে যাতে কৰিব পাৰোঁ। যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব, আৰু লগতে যদি কিবা প্ৰশংসনীয় বা ভালো পায় তেনেহ'লে একমাত্ৰ সেইটো শ্ৰী গুৰু চৰণত অৰ্পিত। হৰে কৃষ্ণ। এতিয়া আমি ভাগৱতমৰ 9th canto, chapter number 10, close sloka number 3, 9, 10, 3. ভাগৱতম canto 9, স্কন্ধ 9, অধ্যায় 10, শ্লোক সংখ্যা 3 পঢ়িম আমি। So 3 আৰু 2 দুইটাই পঢ়িম। তো প্ৰথমে 2 নম্বৰটো পঢ়িম। 9.10.2 শ্ৰীমদ ভাগৱতম। तस्यापि भगवान एषा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धगत पुत्रद्वां प्रार्थितः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति संज्ञाया तस्यापि भगवान् एषा
साक्षात् ब्रह्ममयो हरि साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशां सेना चतुर्दघात् अंशां सेना चतुर्दघात् पुत्राद् वां पार्थितः सुरै पुत्राद् वां पार्थितै सुरै राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संजय शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशां सेना चतुर्दघा पुत्रद् वां पार्थितः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंसां सेना चतुर्दघा पुत्रद् वां पार्थितः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा हरे कृष्ण अपना लोग काइंडली टू प्लीज तस्यापि भगवानेश तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागत् अंसां सेना चतुर्भागात् पुत्रत्वं पार्थितः सुरै पुत्रद् वां पार्थितै सुरै राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संजय शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्मै भगवानेश तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मण्य हीरः साक्षात् ब्रह्ममयो हरि चतुर्दघात् अंशाशेन चतुर्भागा पुत्रभिम् अपि पुत्रध्वं पार्थितैः सुरै राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संजना शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशाशेन चतुर्धागा पुत्रतां पार्थितैः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागा अंशाशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे पुत्रतां पार्थितः सुरै राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया शत्रुघ्न इति संज्ञा तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागा पुत्रत्वां पार्थितैः सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया
মোৰ ওচৰত ইংলিছতে আছে, গতিকে প্ৰভুপাদৰ লিখা ভাগৱতম, গতিকে এইটো ইংলিছত আমি যদিও ৱৰ্ডবিলাক ভালকৈ নাজানিম কিন্তু পঢ়িলেও আমাৰ শুদ্ধিকৰণ হ'ব, গতিকে আমি পঢ়োঁ। তস্যা অফ হিম মহাৰাজ দশৰথ अपि also Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Esaha, all of them, Sakshat, directly, Brahmamaya, the Supreme Parabrahman, the Absolute Truth, Harihi, the Supreme Personality of Godhead, Amsena, by an expansion of a plenary portion, Chaturdha, by fourfold expansions, Aga, accepted, Putradvam, sonhood, Parthita, being prayed for, Surai, by the demigods, Rama, Lord Ramchandra, Lakshmana, Lord Lakshman, Bharata, Lord Bharata, Satrugna, and Lord Satrugna, Iti, thus, Samgaya, by different names. Translation. Kindly repeat for you. Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and expansions of the expansion. Their holy names were Rama, Lakshmana, Bharata, and Satrugna. These celebrated incarnations thus appeared in four forms as the sons of Maharaj Dasharath. Purport. Purport by His Divine Grace Prabhupada. Lord Ramachandra and his brothers Lakshman, Bharata and Satrugna are all Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many forms. Advaitam Achutam Anandam Anantarupam. Although they are one and the same, Vishnu Tattva has many forms and incarnations, as confirmed in the Brahma Samhita. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishthan. The Lord is situated in many forms, such as Rama, Lakshmana, Bharata, and Satrugna, and these forms may exist in any part of His creation. All these forms exist permanently, eternally, as individual personality as Godhead, and they resemble many candles, all equally powerful. Lord Ramachandra, Lakshmana, Bharata, and Satrugna, who being Vishnu Tattva are all equally powerful, became the sons of Maharaj Dasarath in response to prayers by the demigods. Hare Krishna. অনুবাদ অসমীয়াত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। দেৱতাসকলৰ দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা প্ৰাপ্ত কৰি পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ ভগৱান পৰম সত্য নিজেই পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ বিস্তাৰৰো বিস্তাৰ ৰূপত প্ৰকট হ'ল। তেওঁলোকৰ দিব্য পবিত্ৰ নাম ৰাম, লক্ষ্মণ, ভৰত আৰু শত্ৰুঘ্ন। এই
অৱতাৰসমূহ মহাৰাজ দশৰথৰ 4জন পুত্ৰৰূপে প্ৰকট হ'ল। হৰে কৃষ্ণ। এই শ্লোকটোত অনুবাদ হৈছে যে দেৱতাসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ফলত পৰব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰ ভগৱান দশৰথৰ পুত্ৰ 4জনৰ ৰূপত প্ৰকট হ'ল আৰু সেই 4জন পুত্ৰ আছিলে ৰাম, লক্ষ্মণ, ভৰত আৰু শত্ৰুঘ্ন। আৰু তাৎপৰ্যত শ্ৰীলা প্ৰভুপাদে লিখিছে যে ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু ভৰত তেওঁলোক আছিলে বিষ্ণু তত্ত্ব, জীৱতত্ত্ব নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কোনো জীৱাত্মা নহয়, তেওঁলোক হৈছে বিষ্ণু তত্ত্ব অৰ্থাৎ ভগৱান ঈশ্বৰ। আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে কিয় আজি এই শ্লোকটো ল'লো। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো কাইলৈ অযোধ্যাত শ্ৰী ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, যাৰ কাৰণে চাৰিওফালে ভাৰতৰ বাহিৰতো ইয়াৰ চৰ্চা হৈ আছে। আনকি আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো কাইলৈহে নিয়াৰ কথা আছিলে আৰু কাইলৈ চাগে হ'বও প্ৰগ্ৰামটো। শুনামতে আমাৰ মালিক প্ৰভু আৰু বাকী ভক্তসকলৰো ইচ্ছা আছিলে যে আজি ছানডে প্ৰগ্ৰাম নহয় পিনি কাইলৈ প্ৰগ্ৰামটো হওক, অযোধ্যাত ৰাম লালাৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু লগতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো একেলগে হওক। কিন্তু প্ৰভুৱে ক'লে যে আজিও কৰিম, কাইলৈও কৰিম। আৰু প্ৰভুৱে ক'লে যে আমাৰ 2জন চিফ গেষ্ট আহি আছে নামচাইৰ পৰা, প্ৰগ্ৰাম নহ'লে ভাল নহ'ব। সকলোৰ ইচ্ছামতে আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সঁচাকৈ চাৰিও দিশত এতিয়া সকলোৰে মুখত অন্তত এবাৰ হ'লেও ৰামৰ নাম আহিছে, যিটো সঁচাকৈ বহুত মংগলজনক কথা। কাৰণ যিয়ে নহওক কিয়, কিন্তু সকলোৱে এবাৰ হ'লেও ৰামৰ নাম লৈছে। আনকি কাইলৈ গভৰ্ণমেণ্ট হাফ হলিডেও হয় 2টা বজালৈকে। সেইটো কাৰণেও অন্তত নটিছত লিখাই আছে ৰামলালা চেলিব্ৰেশ্যন বুলি পিনে। ৰামৰ নাম এবাৰ লোৱা হৈছে। এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে বহুত মংগলজনক কথা। কাৰণ ৰামৰ যি নাম সেইটো সঁচাকৈ ইমান মহান যে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। যাৰ কাৰণে বাল্মীকি ৰামায়ণত এটা শ্লোকা আছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি ৰিপিট কৰিব। চৰিতম ৰঘুনাথস্য শতকোটি প্ৰবিস্তৰম এক এক অক্ষৰম পুংসাম মহাপাতকনাশনম। বাল্মীকিজীয়ে এই ৰামায়ণত এই শ্লোকটো ৰাম ৰক্ষণম কবচ বুলি যি ছেগমেণ্ট আছে তাত তেওঁ লিখিছে যে শতকোটি প্ৰবিস্তনম। সত মানে হৈছে 100 আৰু কোটি মানে কোটি, কৰোৰ, 100 কৰোৰ। 100 কোটি শ্লোকা থকা এই ৰামায়ণৰ এটা এটা আখৰ মহাপাতক নাশনম, মহান পাপৰ পৰাও মহান পাপবিলাক নাশ কৰি দিব পাৰে ব্যক্তিক এটা এটা আখৰে। ৰামায়ণত অৰ্থাৎ কিমানটা শ্লোকা আছে বুলি কৈছে? 7 কোটি, 100 কোটিটা শ্লোকা।
আৰু সেই 100 কোটি শ্লোকাৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেক আখৰে গোটেই পাপ নষ্ট কৰি দিব পাৰে বুলি কৈছে। ইমান শক্তিশালী ৰামায়ণৰ আখৰবোৰ। তেতিয়া কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে ৰামায়ণত 100 কোটি শ্লোকা আছে বুলিতো মই জনা নাছিলোঁ। বাল্মীকি ৰামায়ণত শ্লোকা আছে 24,000 শ্লোকা। আমাৰ ভাগৱতমত শ্লোকা আছে কিমান? 18,000। কিন্তু 18,000 শ্লোকা আমি কৈছোঁ, এই 18,000 শ্লোকাৰ ভিতৰত সব অৱতাৰৰ বিষয়ে ইয়াত কিন্তু লিখা আছে ভাগৱতমত। মৎস্য অৱতাৰ, বৰাহ অৱতাৰ, কূৰ্ম অৱতাৰ, নৃসিংহ অৱতাৰ, পৰশুৰাম অৱতাৰ, ৰাম অৱতাৰ, পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ জীৱনী, কুন্তি মহাৰাণীৰ প্ৰাৰ্থনা, ভীষ্মদেৱৰ স্তুতি, অজামিল লীলা, গজেন্দ্ৰ মোক্ষ লীলা, বৃত্তাসুৰ লীলা, চতুষ্কুমাৰৰ লীলা, নিমি মহাৰাজৰ লীলাবোৰ, কলিযুগৰ বৰ্ণনা আছে। আৰু লাষ্টত আমি পাওঁ দশম স্কন্ধত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে শ্লোকাবোৰ আছে। তেওঁ 18,000 শ্লোকাৰ ভিতৰত ইমানবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াত যদি বৰ্ণনা কৰা হৈছে, তে আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে ডাইৰেক্টলি যিবিলাক শ্লোকা আছে সেইটো চাগে বহুত নাই। কাৰণ 18,000 শ্লোকাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া কাউণ্টিং কৰিলোৱে, বহুতখিনি শ্লোকা চবৰ কাৰণে দেখোন ভাগ হৈ গ'ল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাৰণে দশম স্কন্ধত যিবোৰ শ্লোকা আছে সেইখিনিয়ে আৰু আছে। কিন্তু আমি জানো ভাগৱতমৰ মেইন হিৰ' হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ। কিন্তু অকল শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে ভাগৱতমত চৰ্চা নাই, চবৰ কাৰণে আছে। কিন্তু ৰামায়ণ যেতিয়া লিখা হ'ল, ৰামায়ণত কিন্তু বেলেগ অৱতাৰৰ বিষয়ে তাত লিখা নাই। একমাত্ৰ কাৰ কাৰণে লিখা হৈছে? ৰামৰ কাৰণে। আৰু টোটেলটা শ্লোকা কিমান আছে ৰামায়ণত? 24,000 শ্লোকা বাল্মীকি ৰামায়ণ। এই যিটো 100 কোটি শ্লোকাৰ কথা কোৱা হ'ল, এইটো হৈছে ব্ৰহ্মলোকত। অৰ্থাৎ ৰামায়ণ অকল বোলে পৃথিৱীতে ৰচনা হৈ পিনি চবে পঠন পাঠন কৰিছে, শুনিছে, তেনেকুৱা নহয়। যিমানবোৰ লোক আছে, ব্ৰহ্মলোক, তপহলোক, মহৰলোক, জনহলোক ইত্যাদি, স্বৰ্গলোক, এই সকলোতে ৰামায়ণৰ পাঠ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ ভাগৱতমতে পোৱা আছে। কাৰণ ইয়াৰ পিছৰ যিটো শ্লোক আছে 3 নম্বৰটো, তাত শুকদেৱ গোস্বামীয়ে পৰীক্ষিত মহাৰাজক কৈছে যে O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramchandra have been described by great saintly person who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramchandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen. ইয়াত শুকদেৱ গোস্বামীয়ে পৰীক্ষিত মহাৰাজক কৈ আছে যে পৰীক্ষিত মহাৰাজ, আপুনি শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে শুনিছে, সেইকাৰণে মই বহুত সংক্ষিপ্ত আকাৰত ৰামৰ বিষয়ে আপোনাক কম। যাৰ কাৰণে মাত্ৰ কেইটামান চেপ্টাৰত, 2-3টা চেপ্টাৰতে শুকদেৱ গোস্বামীয়ে ৰামৰ বিষয়ে কৈ পিনি নৱম স্কন্ধত সমাপ্ত কৰিলে তেওঁ। কাৰণ শুকদেৱ গোস্বামীয়ে পৰীক্ষিত মহাৰাজক কৈছে যে আপুনি বাৰে এইখিনি শুনিছে। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি গম পালো যে পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ জীৱনী কালতে পৰীক্ষিত মহাৰাজে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাগৱতম শুনাৰ আগতে বাৰে কি শুনিছিলে? ৰামায়ণ শুনিছিলে। অৰ্থাৎ ৰামায়ণ অনাদি কালৰ পৰাই সকলোৱে শ্ৰৱণ কৰি আছে আৰু প্ৰত্যেক লোকত আছে। বাল্মীকি ৰামায়ণতে উল্লেখ আছে ইয়াৰ। তে ব্ৰহ্মলোকত যিটো ৰামায়ণ আছে তাত 100 কোটি শ্লোকা আছে। এতিয়া বাল্মীকি ৰামায়ণতে উল্লেখ আছে, এই 100 কোটি থকা ৰামায়ণৰ যি গ্ৰন্থ কাৰ হাতত পৰিলেহি? ভগৱান শিৱৰ হাতত। আমি যেনেকৈ এতিয়া বহি আছো, আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গ্ৰন্থ হৈছে ভাগৱতম বা অন্যান্য ভগৱানৰ লীলা সম্বন্ধীয় শাস্ত্ৰবোৰ। ঠিক তেনেকৈ মহান ভক্ত হৈছে ভগৱান শিৱ। আৰু সেইকাৰণে এটা শ্লোকা আছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি গাব। নিম্ন গানম যথা গংগা দেৱনাম অচ্যুত যথা वैष्णवनाम यथा शंभो पुराणाम इदम इथा
তো ইয়াত কি কোৱা আছে যে নিম্নগানম যথা গংগা, যে যিমানবোৰ পবিত্ৰ নদী আছে সেই নদীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে গংগা নদী। যিমানবোৰ আৰাধ্য দেৱ সেই আৰাধ্য দেৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰথম আৰাধ্য দেৱ যাক আমি পূজা কৰোঁ সেইজন হৈছে অচ্যুতা কৃষ্ণ। যিমানবোৰ গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থৰ ভিতৰত পুৰাণাম ইদম, এই ভাগৱতম হৈছে একমাত্ৰ গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱতম। আৰু ঠিক তেনেকৈ যিমানবোৰ বৈষ্ণৱ আছে সেই বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত বৈষ্ণৱ নাম যথা শম্ভু, বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে ভগৱান শিৱ। সেই ভগৱান শিৱৰ হাতত যেতিয়া ৰামায়ণ পৰিলে তেতিয়া ভগৱান শিৱই এতিয়া ৰামায়ণ পাঠ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু সেই ৰামায়ণত কিমান শ্লোকা আছে? 100 কোটি শ্লোকা। গতিকে 100 কোটি থকা শ্লোকা, 100 কোটি শ্লোকা থকা ৰামায়ণ ভগৱান শিৱই পাঠ কৰিছে। আৰু সেইটো একমাত্ৰ ভগৱান শিৱৰ কাৰণেহে সম্ভৱ, আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আমাৰ জীৱনত এতিয়াও, আমাৰ বুলি নকওঁ কিন্তু মোৰতো জানো ভাগৱতম আছে 18,000, চৈতন্য চৰিতামৃত আছেই, ভগৱত গীতাই আছে, ভগৱত গীতাৰ 700, এফালে 18,000 শ্লোকা ভাগৱতমৰ, চৈতন্য চৰিতামৃততো ঢেৰ শ্লোকা আছে, ৰামায়ণ আছে, মহাভাৰত আছে। ইমানবোৰ গ্ৰন্থ পঢ়ি পিনি শেষ কৰাটো মোৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ কাৰণেতো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু তথাপিও আমাৰ ইস্কনত বহুত এনেকুৱা পণ্ডিত আছে যিসকলে কিন্তু এই গ্ৰন্থবিলাক বহুতবাৰ পঢ়িলে। এবাৰ পৰম পূজ্য জয়পতাকা স্বামী মহাৰাজক কিবা কাৰণত কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিলে যে মহাৰাজ মই ভগৱত গীতা অলৰেডি 40 বাৰ মান পঢ়িলোঁ বুলি কয়, কিন্তু তথাপিও মোক অথৰিটিয়ে কৈ আছে আৰু পঢ়া আৰু পঢ়া আৰু পঢ়া। তেতিয়া জয়পতাকা স্বামী মহাৰাজে ক'লে তুমি 40 বাৰ পঢ়িলা, মই কিন্তু 100 বাৰতকৈ বেছি বাৰ পঢ়িলোঁ, এতিয়াও পঢ়ি আছে বুলি কৈছে। শাস্ত্ৰ কেতিয়াও আমি পঢ়ি পিনি সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ যদিহে আমি শুদ্ধ স্তৰত আছোঁ। তেতিয়া এই 100 কোটি থকা যি ৰামায়ণ ভগৱান শিৱৰ হাতত যেতিয়া পৰিলে, ইয়াতে আৰু এটা জাষ্ট শিলা প্ৰভুপাদৰ ইনচিডেণ্ট এটা মনত পৰিছে। শিলা প্ৰভুপাদ যেতিয়া আমেৰিকাত গৈছিলে তেতিয়া প্ৰভুপাদে হাৰ্ভাৰ্ডৰ এজন প্ৰফেচৰ আছিলে, পিছত তেখেতৰ নাম হৈ গ'ল ভৱানন্দ প্ৰভু। তেখেতক যেতিয়া লগ পালে, তেওঁ একচুৱেলি ইংলিছৰ প্ৰফেচৰ আছিলে। প্ৰভুপাদে ক'লে যে তুমি ইংলিছত বহুত ভাল, সেইকাৰণে তুমি অলপ মোৰ এডিটিং প্ৰুফবিলাক চাই দিবা নেকি বুলি কৈছে কিতাপত। তেতিয়া ক'লে চিয়'ৰ প্ৰভুপাদ। আৰু প্ৰভুপাদে তেওঁক এই প্ৰুফ ৰিডিং দি দিলে আৰু তেওঁ একদম ভালকৈ চালে আৰু চোৱাৰ পিছত প্ৰভুপাদক দি দিলে। প্ৰভুপাদে ক'লে বহুত থেংক ইউ, তুমি ইমান সোনকালে এই প্ৰুফ ৰিডিং চাই দিলা বুলি কৈছে। মোৰ ওচৰত আৰু অলপ আছে প্ৰুফ ৰিডিং বুলি কৈছে, তেতিয়া সেইখিনি অলপ চাই দিবা নেকি? তেতিয়া প্ৰভুপাদে তেওঁক আৰু কেইখনমান দিলে, সেইখিনিও তেওঁ একদম প্ৰুফ ৰিডিং চাই পিনি তেওঁ প্ৰভুপাদক দি দিলে। প্ৰভুপাদে ক'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ বুলি কৈছে, তুমি সঁচাকৈ ইংলিছত বহুত এক্সপাৰ্ট আছা। আৰু তাৰো অলপ অহংকাৰ সেইকাৰণে অলপ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, কাৰণ মোক প্ৰভুপাদে কি কৰিছে? প্ৰশংসা কৰিছে। তাৰপিছত সি নিজে কৈছে প্ৰভুপাদ আপোনাৰ যিমানবোৰ কিতাপ আছে সেই গোটেইখিনি কিতাপৰ প্ৰুফ ৰিডিং মোক দিয়ক, মই আপোনাক যিমান পাৰোঁ সোনকালে মই সেইখিনি কৰি পিনি আপোনাক দি দিম। তাৰপিছত প্ৰভুপাদে ক'লে হয় নেকি, তুমি কৰিব বিচৰা বুলি ক'লে, হয় প্ৰভুপাদ। তো সেইকাৰণে তেওঁক আনিলে ওচৰত, আৰু যেতিয়া ট্ৰাংক খুলিলে তাত প্ৰভুপাদে যিমানবিলাক লিখি 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 ৰাখিছিলে, এক ট্ৰাংকত পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে, একদম পূৰা হেঁচি হেঁচি। তেতিয়া কৈছে প্ৰভুপাদ ইট উইল টেক লাইফ লং, গোটেই জীৱন লাগি যাব এইখিনি যদি মই প্ৰুফ ৰিডিং চাওঁ। তেতিয়া প্ৰভুপাদে কৈছে নট লাইফ লং, ছেভাৰেল লাইফ লং টাইমছ, অকল এটা জীৱন নহয় বহুত জীৱন লাগি যাব বুলি ক'লে। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে কৈছিলেও যে মই আৰু গ্ৰন্থ লিখিলোহেঁতেন, যেনেকৈ মহাভাৰত হ'ল, ৰামায়ণ হ'ল, বাট প্ৰভুপাদ ভাগৱতম, চৈতন্য চৰিতামৃত, গীতালৈকে সীমিত ৰাখি পিনি তেওঁ নিজৰ প্ৰকট লীলা সমাপ্তি কৰিলে। ভগৱান শিৱৰ হাতত যেতিয়া 100 কোটি থকা এই শ্লোকটো পৰিলে, তেতিয়া আমি এতিয়া অলপ দেৰি আগতে যিটো শ্লোকা পঢ়িলোঁ যে
যিমানবোৰ বৈষ্ণৱ আছে বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে ভগৱান শিৱ গতিকে ভগৱান শিৱ হৈছে শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণৱ আৰু বৈষ্ণৱৰ আমি জানো আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ কোৱালিটি হৈছে তেওঁৰ দয়া দয়া আনকি সেইকাৰণে বৈষ্ণৱৰ কোৱালিটিজৰ ভিতৰত এটা আছে জীৱ দয়া নাম ৰুচি যে জীৱৰ ওপৰত যেতিয়া দয়া কৰে বৈষ্ণৱে সেইটো তাৰ হৈছে এটা গুণ আৰু ভগৱান শিৱৰ নিচিনা আৰু ভক্ত যেতিয়া নাই কোনো তেনেহ'লে তেওঁতকৈ দয়া আৰু কাৰ বেছি হ'ব তেতিয়া তেওঁ দয়া কৰি পিনি ক'লে যে 100 কোটি শ্লোকা মই লগত ৰাখি পিনি কি কৰিম ইমান সংসাৰত মানুহবোৰ সব কষ্টত ভুগি আছে গতিকে সবতকৈ বেষ্ট হ'ব যদি এই শ্লোকাবিলাক মই সবকে বিতৰণ কৰি দিওঁ বুলি 100 কোটি মই অকলে ৰাখি পিনি কি কাৰণে মই ৰাখিম মানে যেনেকৈ আমাৰ হাতত যেতিয়া প্ৰসাদ আহে মোৰ ওচৰত যদি 20টা ৰসগোল্লা আহি গ'ল তেনেহ'লে মই যদি সঁচাকৈ বৈষ্ণৱ তেনেহ'লে মোৰ হৃদয়ত কৃপা আহি যায় 20টা ৰসগোল্লা মই অকলে ৰাখি কি কৰিম প্ৰান্তিক প্ৰভু লোক কেইটামান অভিজিত প্ৰভু কেইটামান লোক কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা নাহে মানে মই বৈষ্ণৱ নহয় 20টা হ'লে আৰু কেনেকৈ এইটো লুকাই পিনি আৰু প্ৰভু ৰসগোল্লা পালে নেকি নাই পোৱা বুলি ক'ম তেতিয়া কিন্তু ভগৱান শিৱই কৰোণা দেখুৱাইছে যে 100 কোটি শ্লোকা মই লগত ৰাখি পিনি কি কৰিম আৰু শিৱ পত্নী হৈছে পাৰ্বতী পাৰ্বতী দেৱী আপুনি আজি কি পালে ইমান চিন্তিত হৈ আছে যে কৈছে মই আজি ৰামায়ণ পালো আৰু এই ৰামায়ণত 100 কোটি শ্লোকা আছে তে আপুনি চিন্তিত কি কাৰণে হৈছে মই চিন্তিত এইটো কাৰণে হৈছে যে সংসাৰত ইমান প্ৰাণী আছে সকলো প্ৰাণী কষ্টত আছে গতিকে সেই কষ্টৰ সমাধান যেটো সেই ৰাম নামত আছে ৰামায়ণৰ চৰ্চাত আছে সেই শ্লোকাত আছে গতিকে সেই শ্লোকাবিলাক মই অকলে কি কাৰণে পাব লাগে সকলোৱে যদি পাই যায় তেনেহ'লে সকলোৰ উদ্ধাৰ হ'ব কৈছে বহুত ভাল তেনেহ'লে আপুনি এইটো বিলাই দিয়ক ঠিক কৈছা মই বিলাম আপোনাৰ লগতো কিবা এটা ৰাখিব নিশ্চয় ৰাখিম কিন্তু মই প্ৰথমে বিলাই লওঁ তে 100 কোটি শ্লোকা ৰামায়ণৰ তেওঁ বিলালে আমি জানো আমাৰ তিনিটা লোক আছে ওপৰৰ লোক মধ্য লোক আৰু তলৰ বিলাক লোকবিলাক হয়নে ওপৰৰ যিবিলাক লোক আছে আমি জানো নহয় তিনিটা ষ্টেপত আছে লোকবিলাক ওপৰৰ উচ্চ লোকবিলাক আছে স্বৰ্গ জনলোক তপলোক মহালোক তেনেকুৱাকৈ আছে ব্ৰহ্মলোক আৰু মাজত আমাৰ ভূভাগ ভূ পৃথিৱী আৰু তলত আছে পাতাল অতল বিতল সুতল এইবোৰ আছে তেতিয়া 100 কোটিক তেওঁ তিনি ভাগত ভাগ কৰি দিলে তে 100 কোটিক তিনি ভাগত ভাগ কৰিলে কিমান কোটিকে পৰিব 33 কোটি ওপৰত দিলে 33 কোটি মাজৰ মানুহক দিলে 33 কোটি আৰু তলৰখিনিক দিলে 33 কোটি কিমান হৈ গ'ল 33 99 কোটি কিন্তু আছিলে কিমান 100 কোটি থাকি গ'ল 1 কোটি শ্লোকা থাকি গ'ল ভগৱান শিৱ খুব ভাল পালে যে মই সবকে বিলাই দিলো কিন্তু তথাপিও চিন্তিত হ'ল এতিয়াও মোৰ হাতত কিমান আছে 1 কোটি শ্লোকা আছে 1 কোটি শ্লোকা মই লগত ৰাখি পিনি অকলে কি কাৰণে কৰিম গতিকে এইখিনি যদি মই বিলাই দিব পাৰো গতিকে পাৰ্বতীক ক'লে যে 1 কোটি একচুয়ালি আমাক নালাগে গতিকে এই ৰামৰ যি সম্পদ সেই 1 কোটি ৰামায়ণৰ শ্লোক সেইটো আমি ভাগ কৰি দিওঁ পাৰ্বতীয়ে ক'লে অলৰেডি আপুনি 33 কোটি দি দিলে আৰু কেলে দিব লাগে নাই অকল জাষ্ট এবাৰ দিম বাকিখিনি আমি লগত ৰাখিম বুলি কৈছে ঠিক আছে তেতিয়া সেই 1 কোটিক আকৌ তেওঁ ওপৰৰ লগত দিলে মাজৰ লগত দিলে তলৰ লগত দিলে 1 কোটিক এতিয়া তিনি ভাগত ভাগ কৰিলে কিমানকে হ'ব 33 লাখকে ওপৰৰ প্ৰাণী বোলে কিমান পালে 33 লাখ মাজৰবোৰে 33 লাখ আৰু তলৰবোৰে 33 লাখ মুঠ কিমান হৈ গ'ল 99 লাখ ঠিক আছে the mathematics the 99 lakhs সব পাই গ'ল 1 কোটিৰ ভিতৰত 99 লাখ যেতিয়া গুচি গ'ল থাকি গ'ল 1 লাখ পাৰ্বতীয়ে ক'লে এতিয়া এই 1 লাখটো আমাৰ একাউণ্টত থাকিব বুলি কয় কিন্তু ভগৱান শিৱ কৈছে 1 লাখ শ্লোকা এতিয়াও বহুত প্ৰাণী পাবলৈ আছে বুলি কৈছে গতিকে 1 লাখ আমি কি কৰিম বুলি কৈছে আমাৰতো ফেমিলিও বহুত নাই আমি তুমি লগতে আমাৰ গণেশ আছে কাৰ্তিকে আছে গতিকে ইমানবোৰ কি কাৰণে শ্লোকা লাগে গতিকে আৰু প্ৰাণীক আমি দিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে প্লিজ আৰু এইটো ভাগ কৰিব নালাগে নাই প্লিজ একবাৰ জাষ্ট ওৱান টাইম মই ভাগ কৰিম 1 লাখ শ্লোকা এতিয়া আকৌ ভাগ কৰিলে ওপৰত দিলে এতিয়া 1 লাখক যদি তিনিবাৰ ভাগ কৰা হয় কিমান বাৰ পাবগে 33000 ওপৰৰখিনিক দিলে 33000 মাজৰবোৰক দিলে 33000 তলৰবিলাকক দিলে 33000 কিমান হৈ গ'ল টোটেল 99000 থাকি গ'ল এতিয়াও 1000
এতিয়া ভগৱান শিৱই কৈছে, পাৰ্বতীয়ে ক'লে বাছ 1000 হৈ গ'ল, এতিয়া এই শ্লোকাখিনি আমি নিজে ৰাখোঁ, সদায় ইয়াত আমি পাঠ কৰিম আৰু সদায় আমি আনন্দ ল'ম বুলি কৈছে। 1000 বহুত বেছি, অকলে মই 1000 শ্লোকা কি কৰিম বুলি কৈছিলে। আৰু জীৱাত্মাই যদি পায় তাৰ বেছি উদ্ধাৰ হ'ব, ভগৱান শিৱৰ মানে কৰুণা বৃদ্ধি হৈ আছে, গতিকে 1000 শ্লোকাও মই দিম বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া 1000 শ্লোকাও তেওঁ ভাগ কৰিলে। 1000 শ্লোকাক যদি আমি 3ৰে ভাগ কৰিম কিমানকে পাবগে? 333 ওপৰৰ 333 পালে, মাজৰখিনি 333 পালে, তলৰবিলাকে 333 পালে। কিমান হৈ গ'ল? 999। থাকি গ'ল কি? এটা শ্লোকা। সেই এটা শ্লোকা ভগৱান শিৱ এতিয়া নিজৰ লগত ৰাখিলে। পাৰ্বতীয়ে ক'লে যে সন্তুষ্ট, এতিয়া চব 100 কোটিটো বিলাই দিলে আপুনি, 100 কোটিৰ পৰা লাখলৈ আহিলে, লাখৰ পৰা হাজাৰলৈ আহিলে, হাজাৰৰ পৰা 100 আহিলে, এতিয়া থাকি গ'ল অকল এটা। সেইটোৱে, সেইকাৰণে আপোনাক চবে কি বুলি কয়? ভোলেনাথে বুলি কয়, শম্ভু বাবাই বুলি কয়। ভগৱান শিৱই কৈছে যে এতিয়াও ফিনিছ হোৱা নাই বুলি কৈছে। এটা শ্লোকা মই ৰাখি পিনি কি কৰিম নিজৰ জীৱনত? তা আমি জানো সংস্কৃতৰ যিবিলাক শ্লোকা সেইবিলাক অনুষ্ঠুপ ছন্দত থাকে, য'ত কি হয় 4টা লাইন থাকে, আৰু 4টা লাইনত এটা শব্দ থাকে। 4টা শব্দ 4টা লাইনত থাকিব। 4টা শব্দ, 2টা আখৰ লাগি পিনি এটা শব্দ হ'ব, আৰু তেনেকুৱাকে 4টা শব্দ থাকিব, আৰু তেনেকুৱা 4টা লাইন থাকিব। তে কিমান হৈ গ'ল টোটেল? 4টা শব্দ বনিলে 2টাকে কিমান হৈ গ'ল? 8টা আখৰ, 2টা আখৰ লাগি পিনি এটা শব্দ, তেনেকুৱা 4টা শব্দ, 8টা আখৰ এটা লাইনত থাকে। ঠিক তেনেকৈ কেইটা লাইন? 4টা লাইন। তেনেহ'লে মুঠ কিমান হ'ল? 32। 32টা আখৰ থাকে। প্ৰভুপাদে ভগৱান শিৱই কৈছে এতিয়াও আমাৰ ওচৰত 32টা আখৰ আছে বুলি কৈছে। তুমি আৰু মইহে আছো 32টা আখৰ লগত ৰাখি পিনি কি কৰিম বুলি কৈছে। গতিকে এইটো ভগাই দিওঁ, জীৱাত্মাৰ উদ্ধাৰ হ'ব। তে ক'লে যে যেনেকুৱা আপোনাৰ ইচ্ছা। এতিয়া সেই 32টা আখৰ ভগাই দিলে। তে 32টা যেতিয়া আখৰ ভগাবলৈ গ'ল, এতিয়া সমানে পাব লাগিব। 3ৰে 32ক হৰণ কৰিলে 3 × 30, 2 ভাগফলে থাকিব। গতিকে ওপৰৰ মানুহবিলাকে, ওপৰৰ প্ৰাণীবিলাকে কেইটা পালে আখৰ? 10টা। মাজৰবোৰে, তলৰবোৰে থাকি গ'ল কেইটা? 2টা। ভগৱান শিৱই ক'লে হৈ গ'ল, কাম বনি গ'ল। এই 2টাই হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ, আৰু সেই 2টা শব্দই হৈছে ৰা আৰু মা। ৰাম, জয় শ্ৰী ৰাম জি কি জয়। এই ৰাম আখৰ লৈ পিনি ভগৱান শিৱ একদম পুৰা সন্তুষ্ট। সেইকাৰণে ভগৱান শিৱ অনবৰতে ৰাম নামতে ধ্যান থাকে তেওঁ। ভগৱান শিৱ সেইকাৰণে মহান ভক্ত, আৰু এই ৰাম নামটোৱে হৈছে আটাইতকৈ মূল সম্পদ, যিটো কোনে চিনি পালে? ভগৱান শিৱই চিনি পালে। সেইকাৰণে ইমানবোৰ শ্লোকা বিলাই দিলে 100 কোটিৰ ভিতৰতো, কিন্তু এটা শব্দ ৰাখিলে, সেই শব্দটো হৈছে ৰাম। গতিকে কিমান মহান এই ৰাম নাম, আৰু সেই ৰাম নাম একচুৱেলি আমি লৈ আছো যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয়। আৰু এই ৰাম নামৰ কাৰণেই মহান দেৱতা গণেশ, তেখেতৰ বিষয়ে আমি জানো, আমি সকলোৱে জানো। গণেশক প্ৰথম পূজা কৰা হয়। কি কাৰণে পূজা কৰা হয় গণেশক প্ৰথম পূজা? আমি জানো, যিটো এটা ভাৰ্চন আমি জানো যে গণেশে কি কৰিছিলে? পৰিক্ৰমা কৰিছিলে। এবাৰ দেৱতাসকলে কমপ্লেইন লৈ গ'ল একচুৱেলি মহাদেৱৰ ওচৰত। দেৱতাসকলৰ ভিতৰতো যিজন মহান ঈশ্বৰ, সেইজন হৈছে মহাদেৱ, ভগৱান শিৱ। যে আমি ইমান দেৱতা আছো, 33 কোটি দেৱতা আছো, গতিকে মানুহে যেতিয়া পূজা কৰিবলৈ লয় তেনেহ'লে মানুহবোৰৰ মাজত অলপ কনফিউজন হৈ যায়। সেইকাৰণে আপুনি কোনোবা এজনক চিলেক্ট কৰক, যিজনক সকলোৱে প্ৰথম পূজা কৰিব। তেতিয়া ভগৱান শিৱই ক'লে যে ঠিক আছে, তোমালোকৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন কৰোঁ, সেই কম্পিটিশ্যনত যোনে জিকিব তেওঁক প্ৰথম পূজা কৰা হ'ব। কম্পিটিশ্যনটো কি? কম্পিটিশ্যনটো হৈছে যে সকলোৱে যিমান সোনকালে যিজনে 3 বাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰদক্ষিণা কৰি আহিব, সেইজন দেৱতাক আটাইতকৈ প্ৰথমে পূজা কৰা হ'ব। চব একদম লাইনত থিয় হৈ গ'ল। এতিয়া চবে
1 2 3 গেট ছেট গো বুলি ক'লে চব একদম তোমালোক দৌৰিবা আৰু 3 বাৰ প্ৰদক্ষিণা কৰি পিনি আহিবা যাৰ টাইম সবতকৈ ফাৰ্ষ্ট মানে কম লাগিব সেইজনে হ'ব উইনাৰ এতিয়া সব ৰেডি ইন্দ্ৰ বৰুণ চন্দ্ৰ লগতে অগ্নি সব আৰু লাষ্টত আমাৰ গণেশও আছে আৰু যেতিয়া একদম পুৰা হুইসেল বাজিলে সব ৰান সব একদম পুৰা স্পিডত দৌৰি আছে কিন্তু গণেশ সকলোৱে জানো তেখেত অলপ মানে স্বাস্থ্যও ভাল তেওঁৰ গতিকে একদম তেওঁ লাহে লাহে আৰু তেনেকুৱা গৈ আছে তেওঁ ধুনীয়াকে এটা সেই সময়তে ভগৱান শিৱই তাত ভাল এটা তেওঁ লীলা কৰালে যেটো আমি শুনো হেতুতকে এটো অলপ ভাৰ্চনটো বেলেগ তে সেই লীলাটো কি ভগৱান শিৱই এৰেঞ্জমেন্ট এনেকুৱাকে কৰৱালে সেই ফলৰ পৰা নাৰদ মুনি আহি আছিল একচুয়ালি গতিকে নাৰদ মুনিক মানে অলৰেডি মেচিং আছিল নাৰদ মুনি আহিব গতিকে নাৰদ মুনি আহি আছে এই ফলৰ পৰা দেৱতাবিলাক গৈ আছে এইটো দিশৰ পৰা আৰু সেই পিনৰ পৰা কোন আহি আছে নাৰদ মুনি আৰু নাৰদ মুনি অনবৰতে ভগৱানৰ কৃষ্ণৰ নামত নাৰায়ণ নাৰায়ণ নামত একদম পুৰা ব্যস্ত থাকে আৰু তেওঁ যাকে পায় সবকে তেওঁ কি উপদেশ দিয়ে একমাত্ৰ ভগৱানৰ উপদেশে দিয়ে আজিলৈকে যিমান সকল ব্যক্তি ভক্ত বনিলে একমাত্ৰ কাৰ কৃপাত নাৰদৰ কৃপাত আনকি ৰামায়ণ আমি পঢ়িছো সেই ৰামায়ণো আমি যে পঢ়িব পাইছো কাৰ কৃপাত নাৰদ মুনিৰ কৃপাত কাৰণ ৰামায়ণ লিখিলে কোনে বাল্মীকি মুনিয়ে বাল্মীকি হোৱাৰ আগতে তেওঁ আছিলে ৰত্নাকৰ দস্যু কিন্তু সেই ৰত্নাকৰ দস্যু যেতিয়া নাৰদ মুনিক লগ পালে তেওঁ সৌভাগ্যক্ৰমে বনত আৰু তেওঁ নাৰদ মুনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ যেতিয়া কৰিবলৈ ললে নাৰদ মুনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভয় প্ৰদৰ্শন নকৰিলে যাৰ কাৰণে ৰত্নাকৰ দস্যু আচৰিত হ'ল যে ইমান মানুহক মই আজি আক্ৰমণ কৰিছো কিন্তু এইজন ব্যক্তি প্ৰথম যিজনৰ চকুত মই কোনো ভয় দেখা নাই গতিকে তোমাৰ ভয়ৰ কাৰণ কি ভয় নোহোৱাৰ কাৰণটো আপোনাৰ কি তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে একমাত্ৰ ভয় নোহোৱাৰ কাৰণ হৈছে সেই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ চৰণত ভক্তি আৰু আশ্ৰয় গতিকে তুমি এই জীৱনটো কি কাৰণে ব্যথা বেয়া কৰিছা এই ধৰণৰ পাপ কাৰ্য কৰি পিনি আৰু তাৰ পিছৰ কথাখিনি আমি জানো য'ত ৰত্নাকৰ দস্যুৱে উত্তৰ দিলে যে মই নিজৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ কৰিছো তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে কৈছে যে ভৰণ পোষণ কৰিছা ঠিকেই কিন্তু পৰিয়ালৰ মানুহে তোমাৰ এই পাপৰ ফল ল'বনে তেতিয়া তেওঁ কনফিডেন্টলি কৈছিলে ৰত্নাকৰ দস্যুৱে কিয় নলব ল'ব ঠিক আছে তুমি সুধি আহা আৰু যেতিয়া ৰত্নাকৰ দস্যু সুধিবলৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু কোনেও লওঁ বুলি পিনি নকলে কৈছে হেতু আপোনাৰ ধৰ্ম হয় আপুনি কি কৰি পিনি আমাক খোৱায় হেতু আপোনাৰ কথা গতিকে আপুনি যেতিয়া পাপ ফল ভুগিব তাত আমি কিয় ভাগি হম সেই কথাই কিন্তু ৰত্নাকৰ দস্যুৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিলে তেতিয়া নাৰদ মুনিক তেওঁ কৈছে যে আপুনি ঠিকই কৈছিলে একমাত্ৰ প্ৰভুৰ চৰণত আশ্ৰিত হলেহে আমি সদ্গতি পাম যদি কৃপা কৰি পিনি আপুনি মোক কি কৰিব লাগে কওক তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে ক'লে কি তুমি ৰাম নাম জপ কৰা কিন্তু ৰত্নাকৰ দস্যুৱে ৰাম নাম ল'ব পাৰিলে নে ইমান পাপী আছিলে মুখৰ পৰা ৰামৰ শব্দ উচ্চাৰণ হোৱা নাই গতিকে আজি আমি নিজৰ জীৱনত এনেকুৱা ব্যক্তিক আজিলৈকে লগ পাইছোনে যাৰ মুখৰ পৰা ৰাম নাম নোলায় যিমান পাপী হলে কচাই হলেও ৰাম কিন্তু কৈ দিব পাৰে তাৰ মানে ৰত্নাকৰ দস্যুতকৈ সি কম পাপী ৰত্নাকৰ দস্যু ইমান পাপী যে ৰাম নাম নোলায় সেইকাৰণে প্ৰিচাৰ সদায় বেছি এক্সপাৰ্ট থাকে নাৰদ মুনিয়ে দেখিলে ৰাম দেখোন কবই পৰা নাই সেইকাৰণে ৰামে নামটো কি কৰিলে তেওঁ উল্টাই দিলে আমি জানো তাৰপিছত কি বুলি ক'লে মৰা 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 কৈ পিনি তাৰপিছত কি হৈ গ'ল ৰাম আৰু সেইকাৰণে তুলসীদাসে লিখিছে আপোনালোকে ক'ব তুলসীদাসৰ এটা উল্টা নাম जपत जग जाना बाल्मीकि भय संत समाना ते उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय संत समाना जे সকলোৱে জানে যে উল্টা নাম জপ কৰিলে কিন্তু সেইজন বাল্মীকিয়ে তাৰ পিছত মহান সন্ত হৈ গ'ল আৰু ৰত্নাকৰ দস্যুৰ নাম বাল্মীকি কিয় হৈ গ'ল তেওঁ কিন্তু গুৰুৰ কথাত ইমান তেওঁৰ বিশ্বাস আছিলে যেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে ক'লে তুমি মৰা 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 কৈ থাকা নিশ্চয় গুৰুদেৱ কিন্তু প্ৰশ্ন এটো নুহুদিলে যে গুৰুদেৱ মই কেতিয়ালৈকে মৰা মৰা কম হয়নে যেনেকে কোনোবা একচুয়ালি যেতিয়া আমাক কয় যে প্ৰভু আমি যেতিয়া দীক্ষা লওঁ জপ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰথম
মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে কেইমালা জপ কৰিম, কিন্তু তেওঁ এইটো ডাউট নানিলে মই কিমান ভগৱানৰ নাম ল'ম, কেইমালা মই মৰা ক'ম। তেওঁ ক'লে যে গুৰুদেৱ ঠিক আছে। আৰু গুৰুৱে আদেশ দিয়াৰ পিছত তেওঁ ৰাম কৈ আছে। ইমান সময় গুচি গ'ল। তেওঁৰ গোটেই বডিত এই পৰুৱাই যে মাটিবিলাক যে একদম পুৰা লৈ পিনি ৰাখে যে, পুৰা একদম মাটি হৈ গ'ল। সেইটোকে মানে সংস্কৃতত হিন্দীত মানে বামি বুলি কয়, বামি। সেই ৰত্নাকৰ দস্যু সেই বামি ৰূপ লৈ পিনি একচুৱেলি আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া নাৰদমুনি আহিলে, তেতিয়া দেখিলে যে দেখোন ৰত্নাকৰ দস্যুটো নাই, গোটেই মাটিৰ একদম পুৰা পৰ্বত বনি আছে। তাৰপিছত কৃপা কৰিলে আৰু তেওঁ শুদ্ধ হ'ল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নামে হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা বাল্মীকি। ৰাম নাম কিমান মহান, সেই বাল্মীকিৰ কাৰণে একচুৱেলি আমি এই ৰাম নাম পাইছোঁ। এতিয়া যেতিয়া নাৰদমুনি আহি আছিলে, নাৰদমুনিৰ কৃপাতে বাল্মীকি বনিলে, নাৰদমুনিৰ কৃপাতে প্ৰহ্লাদ মহাৰাজ ভগৱান নৃসিংহদেৱৰ দৰ্শন পালে, নাৰদমুনিৰ কৃপাতে ধ্ৰুৱ মহাৰাজে 6 মাহত ভগৱান বিষ্ণুক দৰ্শন কৰিলে। গতিকে নাৰদমুনিৰ কৃপাতে যিমানবিলাক সাধু আমি দেখি পাইছোঁ, একমাত্ৰ নাৰদমুনিৰ কৃপাতহে পাইছোঁ। একচুৱেলি আজি আমি ভাগৱতম পঢ়ি আছোঁ নাৰদমুনিৰ কৃপাত, কাৰণ নাৰদমুনি ব্যাসদেৱৰ ওচৰত প্ৰকট হৈ পিনি এই গ্ৰন্থ লিখিবলৈ তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা দিলে। গতিকে সেই নাৰদমুনি যেতিয়া আহি আছিলে, দেৱতাসকলে এইফালৰ পৰা গৈ আছিলে। এতিয়া দেৱতা নাৰদমুনি আহি আছে মানে যদি কেনেবাকে আমি নাৰদমুনিক কৈ দিওঁ হৰে কৃষ্ণ, তেতিয়া নাৰদমুনি ৰৈ যাব। নাৰদমুনি ৰৈ যাব মানে এতিয়া আমিও ৰ'ব লাগিব। তাৰপিছত নাৰদমুনিয়ে আমাক ভাগৱতমৰ লেকচাৰ ক'ব, আৰু আমি জানো ভাগৱতমৰ লেকচাৰ সদায় 1 ঘণ্টা বুলি কৈ পিনি 1.5-2 ঘণ্টা যায়গৈ। গতিকে আমাৰ যিটো স্পীড, সেই স্পীডটো কমি যাব, বাকীবিলাক ওচৰৰ পৰা গুচি যাব আৰু আমি হাৰি যাম। সেইকাৰণে বেষ্ট তেখেতক আজি অলপ এভইড কৰি দিওঁ আমি। সেইকাৰণে যেতিয়া একদম গৈ আছে, নাৰদমুনি এইফালৰ পৰা আহি আছে, এনেকৈ গৈ আছে, মানে যাতে নাৰদমুনিয়ে আমাক নেদেখক আৰু আমিও যাতে নাৰদমুনিক নেদেখোঁ। আৰু পিছত লগ পালে কৈ দিম আৰু ক্ষমা হ'ল, কম্পিটিশ্যন হৈ আছিলে সেইকাৰণে। গতিকে চব যেতিয়া নাৰদমুনি আহি আছে, স্পীডত একদম ভুংকে পাৰ হৈ গৈছে, নাৰদমুনি আহি আছে। কিন্তু আমাৰ গণেশ, তেওঁতো একচুৱেলি অলপ শকত আবত, গতিকে তেওঁ ইমান স্পীডত যাব পৰা নাই। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা এতিয়া আমি জানো সেইফালৰ পৰা কোনোবা মানুহ আহি আছে আৰু মই গৈ আছোঁ, ভুংকে পাৰ হৈ যাওঁ। কিন্তু মই যদি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ তেতিয়াতো ফচি গ'লো। সেইফালৰ পৰা ইও আহি আছে লাহে লাহে, ময়ো গৈছোঁ, এতিয়াতো মাত লগাবই লাগিব। দেখিলে যে নাৰদমুনি আহি আছে, গণেশ একচুৱেলি নাৰদমুনি প্লিজ। তেতিয়া নাৰদমুনিয়ে কৈছে যে গণেশ ক'ত গৈছা? কৈছে একচুৱেলি নাৰদমুনি আজি এটা কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, সেই কম্পিটিশ্যনত চব ভাগ লৈছে, গতিকে ময়ো ভাগ লৈছোঁ। আচ্ছা, মই দেখিলোঁ চব দেৱতাসকল মোক একদম মানে নেগলেক্ট কৰি পিনে তেওঁলোক গুচি গ'ল বুলি, কিন্তু তুমি কি কাৰণে ৰৈ দিলা বুলিছে, তুমিও পাৰ হৈ যাব পাৰিলাহেঁতেন। যে নহয় নাৰদমুনি বুলিছে, আপুনি এজন মহান বৈষ্ণৱ, গতিকে বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ নোলোৱাকৈ মই কেনেকৈ পাৰ হৈ যাম? গতিকে হ'ব পাৰে মই পৰাস্ত হৈ গ'লে একো নাই, কিন্তু বৈষ্ণৱক পাইছোঁ যেতিয়া, আৰু লভে মাত্ৰ সাধু সংগ সৰ্বসিদ্ধি হয়। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ সংগ লৈ লওঁ, তাৰপিছত একো পাওঁ নাপাওঁ হয়তো একো পিছৰ কথা বুলিছে। তেতিয়া ক'লে যে বহুত ভাল, তুমি নিজৰ আচৰণ যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিলা মই বহুত ভাল পাইছোঁ বুলিছে। তোমাৰ যে সাধু মহাত্মাৰ প্ৰতি তোমাৰ ইমান শ্ৰদ্ধা আছে, তো সেইকাৰণে তোমালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো একচুৱেলি হৈছে কিহৰ ওপৰত? কৈছে নাৰদমুনি, আমাৰ কম্পিটিশ্যন হৈছে যে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক যোনে ফাৰ্ষ্ট একদম প্ৰথমে 3 বাৰ প্ৰদক্ষিণা কৰিব, সেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম পূজা লাভ কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে সকলোৱে পুৰা দৌৰি আছে। কৈছে যে মই তোমাক এতিয়া এটা চিক্ৰেট জনাম বুলিছে, ৰহস্য একদম চিক্ৰেট এটা দিম, যিটো চিক্ৰেট গম পাই পিনি তুমি এই কম্পিটিশ্যন ইজিলি তুমিয়ে জিকি যাবা বুলিছে। কৈছে নাৰদমুনি আপোনাৰ কৃপা হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি মোক কোৱা এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মেইন বস্তুটো কি একচুৱেলি, যিটো বস্তুৰে এই গোটেই পৃথিৱী বনিছে, গোটেই বিশ্ব বনিছে বুলিছে। তেতিয়া গণেশে একচুৱেলি ভাবিলে, আৰু ভাবি পিনি তেওঁ এটা শ্লোকা ক'লে ভগৱত গীতাৰ, আপোনালোকে ক'ব, না তদ ভাসায়ে সূৰ্যা না শশাঙ্ক না পাবকা यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। এই শ্লোকাটো হৈছে ভগৱত গীতাৰ 15.6, য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি বুলি কৈছিলে যে অৰ্জুন,
এনেকুৱা এটা লোক আছে, এনেকুৱা এটা জেগা আছে যিটো জেগাৰ পৰা মানুহ গৈ পিনি আৰু কেতিয়াও উভতি আহিব লগা নহয়। সেইটোৱে হৈছে মোৰ ধাম, না তৎ গত্বা নিৱৰ্তন্তে, তাৰ পৰা আকৌ আহিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। আৰু সেই জেগাত ইয়াৰ নিচিনা এই পৃথিৱীত, এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিখিনি আছে উপাদান, সেই উপাদানবিলাক নাই। কি নাই তাত? না তাত ভাসায়ত সূৰ্যা, তাত সূৰ্য নাই বুলি কৈছে। সূৰ্যৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, তাৰমানে সূৰ্য এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত থাকে। তাৰপিছত কি বুলি কৈছে? তাত কি নাই? শশাংক নাই বুলি কৈছে। শশাংক মানে হৈছে চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰ মানে হৈছে শশাংক। আৰু ন পাৱকা, তাত কি নাই বুলি কৈছে? পাৱক, অৰ্থাৎ অগ্নি নাই বুলি কৈছে। গতিকে তাত কি নাই? অগ্নি নাই, সূৰ্য নাই আৰু চন্দ্ৰ নাই। তাৰমানে অগ্নি, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ ক'ত থাকে? এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত থাকে। তাত তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়া ক'লে ভেৰি গুড। তাৰমানে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মেইন বস্তুখিনি কি? অগ্নি, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ। তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে সুধিলে গণেশক যে গণেশ, তেনেহ'লে অগ্নিক একচুৱেলি কি বুলি কয়? অগ্নিৰ বেষ্ট নামটো কি? তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে সংস্কৃতত একচুৱেলি অগ্নি 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 কৃষাণু বুলি ক'লে। কি বুলি ক'লে? কৃষাণু। সংস্কৃতত অগ্নিৰ এটা নাম হৈছে কৃষাণু, বেষ্ট নেম যিটো আটাইতকৈ। তাৰপিছত বঢ়িয়া বুলি কৈছে। সূৰ্যক কি বুলি কয়? সূৰ্যক ভানু বুলি কয়। ভানু, বহুত বঢ়িয়া বুলি কৈছে। সূৰ্যক ভানু বুলি কয়। আৰু শশাংকক কি বুলি কয়? শশাংক মানে চন্দ্ৰক বুলি কয় হিমকৰা, হিমকৰা। তো কৈছে বহুত বঢ়িয়া। তো এতিয়া গণেশে কি বুলি ক'লে? অগ্নিক কি বুলি ক'লে? কৃষাণু। অগ্নি হ'ল কৃষাণু। তাৰপিছত সূৰ্য হ'ল ভানু আৰু চন্দ্ৰ হ'ল হিমকৰা। অগ্নি হ'ল কৃষাণু, তাৰপিছত সূৰ্য হ'ল ভানু আৰু তাৰপিছত চন্দ্ৰ হ'ল হিমকৰা। কৃষাণু, ভানু, হিমকৰা। কৃষাণু, ভানু, হিমকৰা। এতিয়া ক'লে নাৰদ মুনিয়ে ক'লে যে গণেশক যে ঠিক আছে কৃষাণু, আচ্ছা কৃষাণু মানে অগ্নি, কিষাণু মানে কি বুলি কৈছে? কিষাণু মানে কি? তেতিয়া গণেশে ক'লে যে কিষাণু বুলি একো শব্দই নাই বুলি কৈছে। নাই, কিষাণু বুলি পিনি একো শব্দ নাই, মিনিংলেছ বুলি ক'লে যে হয়। তাৰপিছত ক'লে যে ভানু, ঠিক আছে ভানু, ভানু নহয় যদি ভনু বুলি কওঁ, ভনু, ভনু মানে কি বুলি কৈছে? তেতিয়া গণেশে ক'লে যে ভনু বুলিও শব্দ একো নাই বুলি কৈছে। ভেৰি গুড। তেতিয়া নাৰদ মুনিয়ে ক'লে যে হিমকৰা। তে হিমকৰাত বুলি ক'লে যে হি কৰা, হি কৰা বুলি কিবা শব্দ আছে নেকি? তেতিয়া গণেশে ক'লে যে না। তেতিয়া ক'লে যে নাৰদ মুনিয়ে ক'লে যে এতিয়া মই তোমাক সেই চিক্ৰেটটো দিম। তুমি ক'লা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ তিনিটা বস্তু মেইন, এটা হৈছে অগ্নি, এটা হৈছে সূৰ্য আৰু এটা হৈছে চন্দ্ৰ। অগ্নিৰ নাম তুমি ক'লা কৃষাণু, তাৰপিছত সূৰ্যৰ নাম তুমি ক'লা ভানু আৰু চন্দ্ৰৰ নাম তুমি ক'লা হিমকৰা। এতিয়া মই যেতিয়া ক'লো কিষাণু, তুমি ক'লা যে কিষাণু বুলি শব্দ নাই। তাৰমানে কিষাণুত কোনটো শব্দই মিনিং আনিলে? ৰ, কৃষাণু হৈ গ'ল তেতিয়া ৰ। যদি কৃষাণুৰ পৰা ৰটো আঁতৰাই দিওঁ আমি, কিষাণু হৈ যায়, তেনেহ'লে তাৰ কোনো মিনিং নাই। ঠিক তেনেকে ভানু, ভানুটো যদি ভনু হৈ যায় তেতিয়াও মিনিং নাই। তাৰমানে ভনুত মিনিং আনিলে কোনে? আ। আৰু হিমকৰা, হিমকৰাটো যদি হি কৰা হৈ যায় কোনো মিনিং নাই, তাত মানে মিনিং আনিলে কোনে? এম, মা। তে কৃষাণু অৰ্থাৎ অগ্নিক অৰ্থ প্ৰদান কৰিছে, গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰা। তাৰপিছত যি ভানু, ভানুত অৰ্থ প্ৰদান কৰিছে আ। আৰু হিমকৰাত অৰ্থ প্ৰদান কৰিছে কোনে? মা। ৰা আ মা কি হৈ গ'ল? ৰাম। তে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মেইন যিটো বস্তুটোৱে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক গুৰুত্ব দিছে, অৰ্থ দিছে, এটা যদি শব্দত কোৱা হয় তেনেহ'লে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডটো একচুৱেলি কাৰ ওপৰত আশ্ৰিত কৰি আছে? ৰামৰ ওপৰত। সেইকাৰণে তুমি সেই ৰাম নামটোতে তুমি প্ৰদক্ষিণা কৰি দিয়া, তুমি হৈ গ'ল আৰু জিকি গ'লা। আৰু যেতিয়া সেইটো ক'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেতিয়া সেই ৰাম নাম আছে ক'ত? কৈছে ৰাম নাম আছে ক'ত? তোমাৰ ঘৰতে মেইনজন বহি আছে, যিজনে অনবৰতে ৰাম নাম লৈ আছে। যোৱা আৰু তাতে 3বাৰ ৰাউণ্ড মাৰি দিয়া, হৈ গ'ল। এইফালে ভগৱান শিৱ বহি আছিলে, ৰাম ৰাম ৰাম,
চকু যেতিয়া খুলিলে গণেশ দেখিলে অলৰেডি বহি আছে। আৰে গণেশ তুমি কেতিয়া আহিলা? কৈছে দেউতা বহুত দেৰি হ'ল। আচ্ছা বাকীবিলাক অহা নাই, তো তুমি কৰি ল'লা? বুলিছে হয় কৰি ল'লোঁ। তো কেনেকৈ কৰিলা? বুলিছে নাৰদ মুনি আহিলে, তাৰপিছত গোটেই কাহিনী ক'লে, চবটো গুচি গ'ল, মই গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত নাৰদ মুনিয়ে মোক চিক্ৰেট দিলে, এনেকৈ ক'লে আৰু ক'লে যে 3 বাৰ কৰা। কৈছে নাৰদে ক'লে যেতিয়া সেইটোৱে সঁচা, কাৰণ বৈষ্ণৱে কৈ দিলে মানে সেইটোৱে সঁচা, গতিকে তুমিয়ে জিকিলা। বাকীসকলে দেখিলে চবে আৰে এইফালে দেখোন মেইন একদম পুৰা মালা পিন্ধি পিনি বহি আছে। সেই ৰাম নামটো কিমান মহান। জয় শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ ভগৱান কি জয়। সেই ৰাম কিমান মানে এটা মংগল শব্দ। ৰামায়ণৰ বিষয়ে আমি যদি কওঁ একচুৱেলি কেতিয়াও শেষ নহয়। ৰামৰ নামেই ইমান মহান, তেনেহ'লে বাকী ৰামৰ লীলাবিলাক কিমান মধুৰ আৰু কিমান মহান হ'ব একচুৱেলি। ৰামৰ নামৰ মহিমা ক'লো, জাষ্ট 250 হৈ গ'ল 10 মিনিটতে। ৰামৰ প্ৰাকট্য এইটো আছিলে। ৰামৰ প্ৰাকট্য একচুৱেলি কেনেকৈ হ'ল সেইটো বিষয়ে এটা ধুনীয়া ষ্টৰী আছে, সেইটোৱে কৈ দিওঁ। আমি জানো দশৰথৰ পত্নী আছিলে কেইজনী আছিলে? দশৰথ 360 আছিলে দশৰথৰ পত্নী। বাল্মীকি ৰামায়ণৰ মতে মই এইটো হিজ গ্ৰেছ গৌৰাংগ প্ৰভুৰ লেকচাৰত শুনিছিলোঁ। বাল্মীকি ৰামায়ণত একচুৱেলি বহুত পত্নীৰ বিষয়ে লিখা আছে, 360। তাৰ ভিতৰত প্ৰমুখ হৈছে এই 3জনী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্ৰা আৰু দশৰথ নাম কি কাৰণে হ'ল? কাৰণ তেখেতৰ যি ৰথ 10টা দিশত একচুৱেলি যাব পাৰে তেওঁ। আমি জানো 4টা দিশ থাকে আমাৰ, হয়নে? আমাৰ জ্ঞানে আমাক কয় 4টা দিশ। কেইটা দিশ থাকে? 4টা দিশ, পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ। মাজৰবিলাক ক'ত গ'ল? হয় নাই? এইটো যদি 4টা হৈ যায় তেনেহ'লে এই পইণ্টকেইটা ক'ত গ'ল? কেইটা হৈ গ'ল? 4 4 8। তো 10টা কেনেকৈ হ'ল? তল আৰু ওপৰ। টোটেল দিশ কেইটা আছে? 10টা দিশ আছে। আৰু সেই 10টা দিশত দশৰথৰ ৰথ একচুৱেলি চলাচল কৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামেই হৈ গ'ল দশৰথ। আৰু দশৰথৰ প্ৰথম পত্নী আছিলে কোন আছিলে? কৌশল্যা। সুমিত্ৰা আছিলে। কেনেকৈ? কৌশল্যাৰ লগত দশৰথৰ যেতিয়া বিবাহ ঠিক হ'ল, বাল্মীকি ৰামায়ণৰ মতে ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান মানে ষ্টৰী ৰূপত আছে, কিন্তু ময়ো একচুৱেলি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালোঁ তেনেহ'লে ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাল্মীকি ৰামায়ণৰ মতে। আচ্ছা, বাল্মীকি ৰামায়ণ আৰু বেলেগ ৰামায়ণ তেনেহ'লে এইটো কি পাৰ্থক্য? তেনেহ'লে প্ৰভুপাদে কৈছে আৰু বাকী আচাৰ্যসকলে কৈছে যে বাল্মীকি হৈছে মেইন অৰিজিনেল ৰামায়ণ। আনকি তুলসী দাসেও যিটো ৰামায়ণ লিখিছে তাক আমি ৰামায়ণ নকয়, তেওঁ ৰামচৰিত মানস বুলি কয়। সেই ৰামচৰিত মানস কিন্তু তাতে উল্লেখ আছে যে তেওঁ অৰিজিনেলি লৈছে ক'ৰ পৰা? বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পৰাই লৈছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু আধ্যাত্ম ৰামায়ণ আছে, আদি ৰামায়ণ আছে, বিভিন্ন ৰামায়ণ। চব ৰামায়ণ কিন্তু অথেণ্টিক হয় আৰু চবত অলপ ডিফাৰেঞ্চবিলাক আছে, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে বাল্মীকি ৰামায়ণত নাই, আমুকত আছে, এইটো ভুল নেকি? নহয়, ভুল নহয়। এইবিলাক চব আমি বুজিব লাগিব কল্প অনুসৰি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ এইবিলাক লীলাবিলাক হয় একচুৱেলি। ইয়াত যেতিয়া কৌশল্যাৰ লগত বিবাহ ফিক্স হৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্ট কৌশল্যাৰ লগত বিবাহ ফিক্স হৈছে দশৰথত, আৰু দশৰথ যেতিয়া গ'ল বিবাহ কৰিবলৈ, তেতিয়া আমি জানো ৰাৱণৰ দেউতা আছিলে। ৰাৱণ কোন ঋষিৰ বংশৰ আছিলে? পুলৎস্য মুনিৰ বংশৰ আছিলে। সেই পুলৎস্য মুনি তেওঁ একচুৱেলি বহুত মানে এজন প্ৰকাণ্ড এষ্ট্ৰলজাৰ আছিলে। তেওঁ বহুত ডাঙৰ। তেওঁ জানিছিলে যে এই দশৰথ আৰু কৌশল্যাৰ পৰাই যিজন পুত্ৰ হ'ব, সেই পুত্ৰই কাক বধ কৰিব? ৰাৱণক বধ কৰিব। ৰাৱণে সেই কথা জানিছিলে, যাৰ কাৰণে ৰাৱণে কি কৰিলে? আহি পিনি কৌশল্যাক কিডনেপ কৰি ল'লে। তেওঁ কিডনেপ কৰি পিনি কৌশল্যাক, কিন্তু তেওঁ ৰাৱণৰ ইমান সৎবুদ্ধি আছিলে, নামাৰিলে। কাৰণ ভাগ্যত হ'ব লগা আছে, সেইকাৰণে মাৰা নাই। তেওঁ কিডনেপ কৰি পিনি কি কৰিলে? সেই দেশৰে এখন বনৰ ভিতৰত থকা মন্দিৰৰ ভিতৰত থৈ দিলে। কৈছে যে হ'ব, বিবাহ নহ'ব, আহিব, ঘূৰি যাব, গতিকে হৈ গ'ল, মোৰ কাম হৈ গ'ল, থৈ দিলে। এতিয়া যেতিয়া অযোধ্যাৰ পৰা আহিলে পাৰ্টি,
অযোধ্যা বুলি কি কাৰণে কয় আমি জানো, যাক আমি যুদ্ধ কৰি পিনেও জয় কৰিব নোৱাৰো একচুৱেলি, অযোধ্যা। আৰু যেতিয়া তাত কোনো যুদ্ধও নহয় একচুৱেলি, ইমান মানে শান্তি থাকে তাত অযোধ্যা। তো সেই অযোধ্যাৰ পৰা যেতিয়া দশৰথ ৰজা আহিলে, দশৰথ ৰজাৰ একচুৱেলি তাত গ'ল, তেতিয়া কিন্তু তাত কোনো নাই, কোনো নাই মানে যাক বিয়া কৰিবলৈ গৈছিলে সেই কৌশল্যা তাত নাই। তেতিয়া বাকীসকল এতিয়া কি কৰে, এতিয়া যদি আমি দৰা পাৰ্টিক আমি উভতাই দিওঁ সেইটো বহুত মানে লাজৰ কথা হ'ব। তো সেইকাৰণে কৌশল্যাৰ ভনী আছিলে সুমিত্ৰা, সুমিত্ৰাৰ লগত বিয়া কৰোৱাই দিলে দশৰথক। আৰু দশৰথ আৰু সুমিত্ৰাক বিয়া কৰি পিনি যেতিয়া পাৰ্টি গৈ আহি আছিলে, সেই সময়তে বহুত মানে বাল্মীকি ৰামায়ণত উল্লেখ আছে, বহুত ডাঙৰ এটা ধুমুহা আহিলে। ধুমুহা যেতিয়া হ'ল, তেওঁলোক অলপ সময়ৰ কাৰণে সেই মন্দিৰতে আশ্ৰয় ল'লে। আৰু যি মন্দিৰত আশ্ৰয় লৈছিলে সেই মন্দিৰতে কাক ৰখা হৈছিলে? কৌশল্যা। কৌশল্যাৰ যেতিয়া ক্ৰন্দন ভিতৰৰ পৰা শুনিছে, যেতিয়া দৰ্জা খুলিলে, তেতিয়া দেখিলে যে কৌশল্যা হয়। কোনেও চিনি পোৱা নাই কোন হয়, সুমিত্ৰাই চিনি পাইছে, মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ হয়, এওঁৰ লগতে আজি বিয়া ঠিক আছিলে আপোনাৰ, কিন্তু এনেকুৱা হ'ল। কৈছে যে কৃপা কৰি পিনি আপুনি এওঁকো গ্ৰহণ কৰক। গতিকে সেই তাতে দশৰথে কৌশল্যাকো গ্ৰহণ কৰিলে। কৌশল্যা আৰু সুমিত্ৰাক তেওঁ আনিলে। তাৰপিছত আমি জানো মেইন কেকেয়ী। কেকেয়ী আছিলে কেকশী দেশৰ আছিলে, আৰু কেকেয়ী তেওঁ যেতিয়া বিবাহ কৰি আনিলে, তেওঁ একচুৱেলি বহুত ৰজা দশৰথক মহান তেওঁ হেল্প কৰিছিলে আমি জানো। আৰু সেই হেল্প কৰাৰ কাৰণে তেখেতক সেই যে দুটা বৰদান যে দিলে, সেই দুটা বৰদান পিছত গৈ পিনি ৰাম লক্ষ্মণৰ ঘৰত এইবিলাক যে গোটেই ট্ৰেজেডি হ'ল, বনলৈ যে গ'ল, সেই দুটা বৰদান তেওঁ দিছিলে। সেই দুটা বৰদান কি কাৰণে দিছিলে? কৈকেয়ী, কাৰণ কৈকেয়ী কি কৰিছিলে, দশৰথ যেতিয়া যুদ্ধ কৰি আছিলে, তেতিয়া এটা সময়ত কৈকেয়ী তেওঁৰ ৰথৰ সাৰথি আছিলে। ৰথৰ সাৰথি আছিলে, তেওঁ যুদ্ধটো বহুত যুদ্ধ কৰিবলৈ মানে একদম বীৰাংগনা আছিলে, এক্সপাৰ্ট আছিলে কৈকেয়ী। আৰু কৈকেয়ীয়ে সেই সময়ত কি কৰিলে, যেতিয়া দশৰথ ৰজাৰ ৰথৰ যি চকা খোল খাই গ'ল, তেতিয়া কৈকেয়ীয়ে নিজৰ আঙ্গুলি তাত ভৰাই পিনি ৰথটোক মানে থিয় কৰি ৰাখিছিলে নিজৰ আঙ্গুলি। এতিয়া কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব, এইবিলাকতো চব কাল্পনিক কথা, আঙ্গুলি দি পিনি বাৰু ৰথ কোনোবাই ৰখাই ৰাখিব পাৰে নেকি বুলিছিলে। আৰু তাতে আকৌ মহিলাৰ আঙ্গুলি, কৈকেয়ীৰ আঙ্গুলি, এই আঙ্গুলি যে সোমাই ৰাখিছিলে, সেইটোতো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে বাল্মীকি ৰামায়ণত। যেতিয়া কৈকেয়ী সৰু বয়সৰ আছিলে, কন্যা, তেতিয়া তাত দুৰ্বাসা মুনি আহিছিলে। দুৰ্বাসা মুনি চব জেগাত থাকেই। গতিকে দুৰ্বাসা মুনি যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ সেৱা কৰিলে, আৰু সেই কন্যাই কিন্তু সৰু আছিলে, গতিকে সৰু, ইমান বুদ্ধি বিবেক ইমান নহয়। ৰাতি যেতিয়া শুলে দুৰ্বাসা মুনি, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, ধেমালিতে কিছুমান মানে এই কেৰাহীত লগত থকা কোলা কোলা এইবিলাক কিবা যে এইবিলাক চাহ ইত্যাদি তেওঁৰ মুখত মানে সানি দিলে, দুৰ্বাসা মুনিৰ মুখত সানি দিলে। এতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া সেই ঋষিজন উঠিলে, যেতিয়া দেখিছে যে মুখত একদম পুৰা চাহ সনা আছে, তেতিয়া তেওঁ বহুত দুখ কৰিলে যে এনেকুৱা কাম কোনে কৰিলে, ইয়াত কোনে কৰিলে। পিছত গম পালে যে এই কন্যাগৰাকী ক'লে। আৰু তেওঁতো এনিটাইম খং একদম পিক অফ দ্য হেড থাকেই, তেওঁ লগালগ ক'লে, তুমি এনেকুৱা কাম কৰিলা, বয়সত যদিও তুমি সৰু, কিন্তু তুমি ৰজাৰ কন্যা, গতিকে ইমানটো বিবেক তোমাৰ হ'ব লাগিছিলে যে অতিথিৰ মুখত এনেকুৱা চাহ এনেকুৱা সানিব নালাগে। গতিকে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু তুমি ভুগিবাই, গোটেই জীৱন তোমাৰ একদম পুৰা চাই লাগিয়ে থাকিব, কালিমা, কলংক লাগিবই তোমাৰ জীৱনত, কৈ দিলে। আৰু সেই কলংক কৈকেয়ীয়ে পালে, যিটো যে আমি জানো যে কৈকেয়ীয়ে ৰামক বনলৈ পঠিয়ালে। তেওঁ গুচি গ'ল, কিন্তু গুচি গ'ল দুৰ্বাসা মুনিয়ে কিন্তু কি কৰিলে, নিজৰ যিটো কমণ্ডল, সেই কমণ্ডলটো একচুৱেলি এৰি গ'ল। আৰু যেতিয়া সেই কন্যা দেখিলে যে ঋষি গুচি গ'ল, বাট কমণ্ডল একচুৱেলি থৈ গ'ল, গতিকে তেওঁ কি কৰিলে, কমণ্ডল উঠাই পিনি দৌৰিলে ঋষিক দিবলৈ, যে মহাৰাজ 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 মহাৰাজ। তেতিয়া তেওঁ বেক কৰিলে, দেখিলে যে আপুনি নিজৰ কমণ্ডল এৰি গ'ল। ধন্যবাদ। আৰু এই কন্যাজনীয়ে কমণ্ডল নিজৰ আঙ্গুলি তেনেকুৱা লৈ গৈছিলে, কৈছে যে তুমি যিহেতু মোক এই সেৱা দিছা, মোৰ কমণ্ডলটো তুমি আনিলা, নিজৰ এই অকণমানি আঙ্গুলি তেনেকুৱাকৈ আনিলা, গতিকে মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, এই আঙ্গুলি তোমাৰ বজ্ৰৰ নিচিনা হৈ যাব বুলি কৈছে। সেই বজ্ৰতাত ফিক্স হৈছিলে। ইণ্টাৰেষ্টিং, মানে ক'ত পৰা ক'ত লিংকবিলাক আছে।
সেই তেনেকুৱাকৈ এইখিনি হ'লগৈ বাল্মীকি ৰামায়ণত। তে বাল্মীকি ৰামায়ণত বহুত এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট আছে যিবিলাক ইনচিডেণ্টৰ মাধ্যমেদি আমি ৰামায়ণটো কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আমি ৰামায়ণৰ বিষয়ে যদি চৰ্চা কৰোঁ তেনেহ'লে দিন লাগি যাব, কিন্তু তথাপিও ৰামায়ণৰ এটা এটা পাৰ্ট মানে ইমানেই ইণ্টাৰেষ্টিং যে ক'ব নোৱাৰোঁ। আনকি দশৰথৰ ঘৰত কোনো সন্তান জন্ম হোৱাই নাছিলে, দশৰথৰ ঘৰত কোনো সন্তান জন্ম হোৱা নাছিলে। দশৰথৰ ঘৰত একমাত্ৰ কন্যাহে জন্ম হৈছিলে একচুৱেলি প্ৰথম। সেই কন্যাৰ নাম আছিলে কিবা শান্তা। সেই শান্তা দশৰথ ৰজাই কি কৰিছিলে, নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে ৰোমপাত, সেই ৰোমপাত ৰজাক তেওঁ দিছিলে। দশৰথ ৰজাৰ ঘৰত পুত্ৰ এই 4জনৰ কেনেকৈ আহিলে লাষ্ট এইটোৱে কৈ দিওঁ। দশৰথ ৰজাৰ ঘৰত এই পুত্ৰ 4জনৰ আৱিৰ্ভাৱ যেতিয়া হ'বলৈ হ'ল তেওঁ বহুত চিন্তিত আছিলে। তেতিয়া বশিষ্ঠ মুনিয়ে ক'লে, বাকীসকলে ক'লে যে আপুনি যদি পুত্ৰ কামেষ্টি যজ্ঞ কৰে, সেই পুত্ৰ কামেষ্টি যজ্ঞ একচুৱেলি আপুনি কৰিলেহে আপোনাৰ ঘৰত পুত্ৰ জন্ম হ'ব। তেওঁ ক'লে যে বশিষ্ঠ মুনি আপুনি কৃপা কৰি পিনি সেই পুত্ৰ কামেষ্টি যজ্ঞ কৰক। তেতিয়া দশৰথ মহাৰাজে ক'লে, বশিষ্ঠ মুনিয়ে ক'লে যে সেই যজ্ঞ কৰিবলৈ একমাত্ৰ এই পৃথিৱীৰ ওপৰত আজি একমাত্ৰ কোনোবা যদি যোগ্য ব্যক্তি হৈছে সেইজন হৈছে ঋষি শৃংগ। ঋষি শৃংগৰ নাম কেনেকৈ হ'ল? 3টা বাজি গ'ল। ঋষি শৃংগৰ নাম কেনেকৈ হ'ল? তেওঁ একচুৱেলি ঋষি আছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁৰ মূৰত হৰিণাৰ নিচিনা মানে এটা শিং আছিলে তেওঁৰ মূৰত, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম হৈ গ'ল ঋষি শৃংগ। আৰু ঋষি শৃংগ যিজন ঋষিৰ পৰা তেওঁৰ জন্ম হ'ল, সেই ঋষিজন একচুৱেলি বহুত তপস্বী আছিলে। তেওঁ যেতিয়া তপস্যা কৰি আছিলে তেতিয়া তপস্যা কৰি থাকোঁতে ইন্দ্ৰ তেওঁ মানে অলপ ভয়ত আহি গ'ল যে এই ঋষিয়ে ইমান তপস্যা কৰিছে, তেওঁ নিশ্চয় আমাৰ ইন্দ্ৰ আসন ল'বলৈ বিচাৰিছে, গতিকে তেওঁক কেনেকৈ পতন কৰাওঁ, সেইকাৰণে স্বৰ্গৰ অপ্সৰা পঠিয়ালে তেওঁ। আৰু স্বৰ্গৰ অপ্সৰা যেতিয়া আহিলে তেতিয়া ক'লে যে ক্ষমা কৰিব, মোক ইন্দ্ৰই পঠিয়াইছে আপোনাৰ তপস্যা ভংগ কৰিবলৈ। কৈছে তই ইন্দ্ৰক কৈ দিয়া কোনো ভয় কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নাই বুলি কৈছিলে, মই তাৰ ইন্দ্ৰ আসন নালাগে বুলি কৈছিলে, আৰু মোৰ শক্তিৰ পৰা সি ইমান ভয় খাইছে, গতিকে লোৱা এই শক্তি লোৱা, তাক দি দিবা বুলি। সেই শক্তি যেতিয়া এই অপ্সৰাগৰাকীয়ে ধাৰণ কৰিলে, সেই অপ্সৰাৰ পৰাই এটা পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল। পুত্ৰৰ জন্ম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। সেই অপ্সৰাই কি কৰিলে, সেই শক্তিটোক নিজে ধৰিবলৈ মানে ভয় কৰিলে। এই শক্তিক যদি মই ধাৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে মই হয়তো গৰ্ভৱতী হৈ যাম, পেলাই দিলে। আৰু যেতিয়া পেলালে সেই শক্তিটো কোনে খাই দিলে? এই হৰিণা এজনীয়ে খালে একচুৱেলি। সেই হৰিণাৰ পৰা তাৰপিছত এটা ঋষি পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল, যাৰ মূৰত এনেকুৱা শিং আছিলে, আৰু তাৰে নাম হ'ল এইকাৰণে ঋষি শৃংগ বুলি ক'লে। গণেশৰ এই মানে হৈ আছিলে নহয় কম্পিটিশ্যন, তেতিয়া চিটি বজাই আছিলে, এতিয়া চিটি বজাই আছে। সেই ঋষি শৃংগ তাৰপিছত এতিয়া এই তপস্বীজনে নিজৰ পুত্ৰ ঋষি শৃংগক একদম ফিক্স কৰিলে যে ই যাতে জীৱনত কেতিয়াও কোনো স্ত্ৰীক নেদেখে, তেনেকুৱাকে তাক মই ডাঙৰ দীঘল কৰিম। আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা স্থানত গ'ল যিটো স্থানত কোনো স্ত্ৰী নাথাকে, কোনো স্ত্ৰী তাত নাই। আৰু কোনোবা যদি পুৰুষ তাত যায়, তেওঁ কৈ দিছিলে কোনোবা যদি পুৰুষ ইয়াত আহে তেনেহ'লে সি লগালগ কি হৈ যাব? স্ত্ৰী হৈ যাব। সেই স্থান আজিও আছে, ক'ত আছে মই নাজানো। গতিকে সেই স্থানত তেওঁক ৰাখিলে। এতিয়া এইফালে ৰজা দশৰথে ঋষি শৃংগক একচুৱেলি মাতিবলৈ কেনেকৈ মাতে এতিয়া ঋষি শৃংগক? তেতিয়াই ৰোমপাত দেশত সেই সময়ত বহুত খৰাং হৈ আছিলে একচুৱেলি, মানে একদম পুৰা খৰাং বতৰ, মানে বৰষুণ নাই হোৱা। তেতিয়া ঋষিমুনিসকলে ক'লে এই ভূমিত যদি ঋষি শৃংগই ভৰি দিয়ে তেতিয়া বৰষুণ হ'ব বুলি ক'লে। তেতিয়া ঋষি শৃংগক এতিয়া আনিবলৈ কেনেকৈ অনা যায় কেনেকৈ, কাৰণ তাততো কোনেও যাব নোৱাৰে, পুৰুষ যদি যায় তেনেহ'লে স্ত্ৰী হৈ যাব। তেতিয়া কি হ'ল, কিছুমান তাত স্ত্ৰীয়ে, যিসকল স্ত্ৰী একচুৱেলি সেই সময়ৰ মানে এক্ট্ৰেছ আছিলে, মানে ভাগৱতমতো উল্লেখ আছে যে প্ৰষ্টিটিউশ্যন তেতিয়াও আছিলে, ভাগৱতমত উল্লেখ আছে। কিছুমান প্ৰষ্টিটিউটছ আছিলে তাত,
যিসকল কিন্তু দেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভক্তি আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি আগভাগ ল'ম সেইকাৰণে ক'লে যে আপুনি আমাক এটা ডাঙৰ জাহাজ দিয়ক আমি যাওঁ আৰু গৈ পিনি সেই দ্বীপৰ পৰা আমি ঋষি শৃংগাক আনিম তেওঁলোক গ'ল নিজৰ জাহাজত আৰু তেওঁলোক যিহেতু স্ত্ৰী আছিলে সেইকাৰণে তাত যাবলৈ তেওঁলোক কোনো ভয় কৰা নাই তেওঁ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে সেই স্ত্ৰী তেওঁলোক কি হ'ল একদম পুৰা ঋষিৰ নিচিনা ড্ৰেছ পিন্ধি পিনি তাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এইফালে ঋষি শৃং যেতিয়া আহে পানী চানী ল'বলৈ তেতিয়া সেই ঋষিমুনিসকল তেওঁলোকৰ লগত মিলি যায় আৰু ঋষি শৃং একদম মানে খুব ভাল পায় ঋষিমুনিসকল আছে বুলি পিনি কিন্তু নাজানে যে ঋষিমুনিসকল ঋষিমুনি নহয় স্ত্ৰী হয় বুলি পিনি তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মিলে আৰু তাৰপিছত এইফালে ঋষি শৃংগ সদায় কন্দমূল এইবোৰ খায় কিন্তু এই ঋষিসকলে একদম ধুনীয়াকৈ একদম ৰসগোল্লা লালমোহন গোটেই পনীৰ ইত্যাদি আইটেম বনাই পিনি খুৱায় ঋষি শৃংগই যেতিয়া এইবোৰ খায় বহুত ভাল দেউতাইতো আজিলৈকে মোক এইবোৰ দিয়াই নাই গতিকে তেতিয়ালৈকে মানে ইস্কন চেণ্টাৰ তেওঁ গম পোৱা নাই ইফালে যে ইস্কন চেণ্টাৰ ইয়াত আছে তেতিয়া ঋষি শৃংগই ক'লে যে নাই তাৰপিছত ক'লে যে এনেকুৱা আৰু বহুত আছে কিবা কিবি বুলি কৈছে ব'লা আমি ফুৰি আহোঁ তাত এবাৰ গৈ আহোঁ বুলি ক'লে ঋষি শৃংগই ক'লে ব'লা ইস্কন চেণ্টাৰ গৈ আহোঁ গ'ল উঠি পিনি তেওঁলোকে এই ঋষি শৃংগক একচুৱেলি ক'লৈ লৈ গ'ল ৰোমপাত দেশত লৈ গ'ল ৰোমপাত দেশত আৰু ৰোমপাত দেশত যেতিয়াই তেওঁ ভৰি দিলে সেই সময়তে বৰষুণ হ'ল আৰু বৰষুণ যেতিয়া হ'ল চবে গম পাই গ'ল ঋষি শৃংগ আহিছে তেওঁ দেউতাও আহিলে তালে কিন্তু তেওঁৰ দেউতা যাতে মানে খুব মানে খং নকৰক বুলি পিনি সেই দেশৰ ৰোমপাত নামৰ ৰজাজনে কি কৰিলে বহুত তেওঁৰ ট্ৰেকফুলি গোটেই দেশখনৰ নামে তেওঁ কি কৰিলে শৃংগদেশ কৰি দিলে পিছত গৈ পিনি সেইটো যদি শৃংগদেশ বুলি পিনি আছে শৃংগদেশ কৰি দিলে আৰু তেওঁ আহিলে যেতিয়া ক'লে যে এতিয়াতো গোটেই দেশৰ নামে আমি কৰি দিছো ঋষি শৃংগদেশ গতিকে আপুনি যদি আজ্ঞা দিয়ে তেনেহ'লে কন্যাৰ বিবাহ কৰাই দিওঁ ঠিক আছে বিবাহ কৰাই দিয়া তাৰপিছত সেই শান্তাৰ লগত ঋষি শৃংগাৰ জন্ম মানে বিবাহ হৈ গ'ল ৰামৰ বাইদেউৰ লগত বিয়া হৈছে ঋষি শৃংগা এতিয়া দশৰথ মহাৰাজ যেতিয়া আহিলে দশৰথ মহাৰাজ ক'লে যে তুমিতো এতিয়া মোৰ জোৱাই হয় গতিকে তোমাৰ পৰা মই এটাই বস্তু বিচাৰিছো মোৰ ঘৰত পুত্ৰ নাই গতিকে পুত্ৰ কামেষ্টিক যজ্ঞ তুমি কৃপা কৰি পিনি কৰি দিয়া সেই ঋষি শৃংগই যেতিয়া পুত্ৰ কামেষ্টিক যজ্ঞ কৰিলে তেতিয়া তাৰ পৰা একচুৱেলি ইয়াত যে লিখিলে দেৱতা প্ৰকট হৈ পিনি আমি জানো কি দিছিলে পায়স দিলে আৰু সেই পায়স আমি তাৰপিছত জানো যে সেই পায়স অলপ কাক দিলে গোটেই তিনিটা ৰাণীক তেওঁ ভগালে মুখ্যতঃ আৰু সেই তিনিটা ৰাণীৰ পৰা তাৰপিছত ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন জন্ম হ'ল প্ৰথম দিলে কৌশল্যা তাৰপিছত কেইকেয়ী তাৰপিছত কৌশল্যা আৰু কেইকেয়ীয়ে নিজৰ ভাগবিলাক অলপ অলপ কাক দিলে সুমিত্ৰাক দিলে সেই সুমিত্ৰাৰ সেইকাৰণে কেইজন ল'ৰা দুজন পুত্ৰ আৰু সেই দুইজন পুত্ৰৰ এজন পুত্ৰ সদায় কাৰ লগত থাকে ৰামৰ লগত থাকে কৌশল্যা পুত্ৰৰ লগত থাকে আৰু এজন পুত্ৰ কাৰ লগত থাকে কেইকেয়ী পুত্ৰ ভৰতৰ লগত থাকে শত্ৰুঘ্ন ভৰতৰ লগত থাকে লক্ষ্মণ ৰামৰ লগত থাকে কিয় কাৰণ সুমিত্ৰাই এটা অংশ দিছিলে নহয় কৌশল্যাই সুমিত্ৰাক এটা অংশ দিছিলে নহয় তাৰ পৰা জন্ম হ'ল লক্ষ্মণ সেইকাৰণে লক্ষ্মণ অনবৰতে কৌশল্যা পুত্ৰ ৰামৰ লগত থাকে তাৰপিছত কেইকেয়ী এটা অংশ দিছিলে নহয় সেই কেইকেয়ীৰ এটা অংশৰ পৰা কোন আহিলে শত্ৰুঘ্ন সেইকাৰণে শত্ৰুঘ্ন কাৰ লগত থাকে অনবৰতে ভৰতৰ লগত থাকে আৰু এই চাৰিজনো একোজন প্ৰতীক হয় ভগৱান ৰামটো ৰামে ভগৱান হয় ভৰত মহাৰাজ প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাৰপিছত শত্ৰুঘ্ন একচুৱেলি সেৱাৰ প্ৰতীক আৰু শত্ৰুঘ্ন একচুৱেলি মানে মুক্ত অহংকাৰ আমাৰ যিটো মানে একেবাৰে নিৰঅহংকাৰ আমি অহংকাৰত নাথাকো তাৰ প্ৰতীক সেইটো বিষয়ে ধুনীয়াকৈ চৰ্চা আছে কিন্তু সময় হৈ গৈছে জাষ্ট অলপ যিখিনি শুনিছিলোঁ সেইখিনি ক'লোঁ আৰু বহুত আছে কিন্তু সময় মানে কেতিয়াবা পিছলৈ ৰামায়ণৰ চৰ্চা কৰিম কিন্তু যিয়ে নহওক কিয় কাইলৈ ভাল দিন কাৰণ কাইলৈ চাওঁ কি হয় কাইলৈ চৰকাৰে এইটো এটা কেৰুণ লগাই থৈছে পিছফালে তো সেইকাৰণে এতিয়া আল্টিমেটলি কাৰণ যিয়ে নহওক কিয় অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বনিছে কিন্তু ৰামৰ নাম লৈছো মানে কিমান ডাঙৰ এটা কাৰণ এটা বস্তু ঠিক যেতিয়া কাজিয়া হয় এতিয়া ধৰি লওক কাজিয়া হ'ব পাৰে একচুৱেলি
যে নাই কৃষ্ণ শ্ৰেষ্ঠ নে ৰাম শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। এটা পাৰ্টীয়ে কৈ আছে অকল কৃষ্ণৰ বিষয়ে কৈ আছে, এটা পাৰ্টীয়ে অকল ৰামৰ বিষয়ে কৈ আছে। গতিকে কোনোবাই কৃষ্ণৰ বিষয়ে কৈ আছে, নাই কৃষ্ণ এনেকুৱা আছিলে, কৃষ্ণ তেনেকুৱা আছিলে, কৃষ্ণ এনেকুৱা 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 আছিলে। এজনে কৈ আছে নহয় নহয় ৰাম এনেকুৱা আছিলে, ৰাম এনেকুৱা আছিলে, ৰাম এনেকুৱা কৰিছিলে, ৰাম এনেকুৱা কৰিছিলে। সেই দুইটা পাৰ্টিত লাগি আছে পুৰা তৰ্কাতৰ্কি, আমিবিলাক বহি পিনি শুনি আছো। তেতিয়া একচুৱেলি উইনাৰ কোন হ'ব, কোন জিকিব, কৃষ্ণ পাৰ্টি নে ৰাম পাৰ্টি? ইণ্টেলিজেণ্ট। না কৃষ্ণ পাৰ্টি জিকিব না ৰাম পাৰ্টি জিকিব, অডিয়েন্স জিকিব একচুৱেলি। কিয়? কাৰণ অডিয়েন্সে কাৰ বিষয়ে শুনি আছে? ৰামৰ বিষয়ে শুনি আছে, কৃষ্ণৰ বিষয়েও শুনি আছে। গতিকে শুনাসকলেহে সদায় জয়ী হয়। তো সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। অযোধ্যাত বনিছে ৰাম মন্দিৰ, সেইটো এনেও ডাঙৰ কথা। লগতে আমাক খালি কি লাগে, বাহানা লাগে, ৰাম মন্দিৰ য'তে নহওক কিয় জয় শ্ৰীৰাম, কাৰণ ৰাম নামে মহান। আৰু সঁচাকে ধাম অযোধ্যা নাম ল'লেই পবিত্ৰতা আহি যায়। গতিকে সেইকাৰণে অযোধ্যা নাম, অযোধ্যাৰ স্মৰণ হৈছে, ৰামৰ নাম আহি আছে। গতিকে সেইটোকে সঁচাকে মহান। আৰু সকলোকে সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে ৰামৰ বিষয়ে শুনিব। আৰু লগতে যেনেকৈ নাৰদ মুনিয়ে চিক্ৰেট কৈ দিলে নিজৰ কথাৰ যে কেনেকৈ ৰাম নামৰ মানে আহিলে। গতিকে মই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু মোৰ চিক্ৰেটটো হৈছে মই লেকচাৰ শুনি পিনিহে দিছোঁ। তো সেইকাৰণে ইউটিউবত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব হিজ গ্ৰেচ সাৰ্বভৌম প্ৰভুৰ এটা লেকচাৰ। শকতকৈ আছে প্ৰভুজন, বহুত ভাল বৈষ্ণৱ। তেওঁৰ ৰাম কথা আছে 9 দিনৰ। সেই ৰাম কথা 9 দিনৰ শুনিব। ৰামায়ণৰ বিষয়ে, বাল্মীকি ৰামায়ণৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা আপোনালোকে জানিব। হিজ গ্ৰেচ সাৰ্বভৌম প্ৰভু শকতকৈ আছে, তেওঁ পাকিস্তানৰ হয়। তেখেতৰ ৰাম লেকচাৰ শুনি পিনিহে মই এইখিনি ৰামায়ণৰ বিষয়ে ক'লোঁ। গতিকে আচলতে বাস্তৱিকতে অৰ্থ এইটোৱে, আমি অনবৰতে ৰাম নাম নীতি, অনবৰতে ৰামৰ নামত আমি মগ্ন হৈ থাকিব লাগে। গতিকে এই মহান ভক্তসকলৰ পৰা যদি ৰামৰ কথা আমি শুনো, তেনেহ'লে নিশ্চয়ভাৱে আমি উপকৃত হ'ম। ঠিক আছে। হিজ গ্ৰেচ সাৰ্বভৌম প্ৰভু ৰাম কথা 9 দিনৰ লেকচাৰ আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শুনিব পাৰে। তেনেহ'লে বহুত ভালকৈ ৰামায়ণৰ বিষয়ে গম পাব আৰু ৰামৰ বিষয়ে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট কথাখিনি আছে। আৰু বাস্তৱিকতে এই ধৰণে আমাৰ মনবিলাক আমি কৃষ্ণৰ কথা, ৰামৰ কথাত একচুৱেলি লগাই ৰাখিব লাগে। যেনেকৈ পৰীক্ষিত মহাৰাজে কৈছে, আনকি মহাভাৰতত জন্মেজয়, পৰীক্ষিতৰ যিটো পুত্ৰ জন্মেজয়, সেই জন্মেজয়ে একচুৱেলি বৈশপায়ন ঋষিৰ পৰা এইখিনি কথা শুনিছিলে তেওঁ। গতিকে এইখিনি কথা যদি আমি শুনি থাকোঁ, তেনেহ'লে বহুত আনন্দ পাম আৰু লগতে ৰামৰ কৃপা আমি পাই থাকিম। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राम लला की जय। श्री राम लक्ष्मण हनुमान जानकी दशरथ कौशल्या की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री राम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।